안녕하십니까. 로컬 오토메이션 코리아의 최태능 부장이라고 합니다. 저희 회사 이름을 들어보신 분들도 계실 것 같고, 또 약간 좀 IT 쪽 사이드에서 많이 오셔서, 저희가 그 제조 쪽, 제어 현장 쪽 일을 많이 하다 보니까 또 못 들어보신 분들도 계실 것 같은데요. 최근에 보면 그 제조 현장 쪽의 제어 시스템들과 상위단의 IT 시스템들이 합쳐져서 새로운 비즈니스 모델이 만들어지고 새로운 어떤 솔루션들이 만들어지고 있는 것들을 많이 경험을 하고 있고요. 지금 이 시간에서 제가 말씀드릴 부분은 MG 브라이언이라고 하는 미국에 있는 일종의 트럭을 만드는 회사입니다. 예, 트럭을 만들어서 그 트럭을 실제로 사용하는 이제 커스터머한테 판매를 하시는 이제 고객사인데, 거기에 저희 라쿠엘 오토메이션의 제어 시스템 능력과 마이크로소프트의 윈도우즈 아주르와 같은 이제 상위단 IT 영역, 그리고 퍼블릭 클라우드가 같이 연계되어져서 MG 브라이언이 기존에 하고자 했던 그 목표를 어떻게 달성할 수 있게끔 하고, 그리고 그 이상의 무언가를 또 전달할 수 있었는지에 대한 사례를 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 그래서 제가 상세한 어떤 그 내용들을 말씀드리기 전에 현재 이 커스터머의 그 석세스 스토리가 이제 비디오 클립으로 좀 만들어져 있습니다. 4분짜리인데요. 조금은 길 수는 있는데 4분짜리 그 풀 그 스토리를 일단 비디오로 먼저 좀 보도록 하겠습니다. MG Bryan, a leading manufacturer of heavy equipment for the oil and gas industry, is using transformative technology to dramatically change business process and deliver value to their customers. The last 25 years, the industry's been very stagnant in the way that it's been continued to look at equipment. They've continued to build that equipment the same way, over and over. And so what we're trying to do is be leaders and market innovators in the business, and we feel like that's what's going to set us apart. The environments these trucks are being put in are extremely difficult, harsh conditions, 30, 40 below Fahrenheit to 120 degrees Fahrenheit. So you have a $1.1 million piece of equipment, and air filters are $40 a piece. And there's 4 of them, so $160. If they don't change those, they suck the sand and the dirt and different components inside that turbo, so you could lose the turbo, or you could literally lose the whole engine. So if we can help them be preventive and help them notify them ahead of time what's happening, we're not just reacting, we're taking care of them. Automation, remote data collection, and delivery of key performance indicators through the Microsoft Azure Cloud to a variety of mobile devices, including Windows Phone 7 and Windows tablets, give the customers of MG Bryan the ability to monitor and maintain their equipment more efficiently from anywhere in the world. There's a lot of limitations to the legacy way of doing things from a standpoint of go to a data center and hosting something behind a door somewhere. From a scalability standpoint, if we started off with just 5 trucks and we went to 1,000 overnight, well, the legacy data center approach would not work for us. So we wanted to make sure that we went with a system that would grow with us and expand with us, and have basically it work the same way what it did with the first 5 trucks as it will with the next 10,000 trucks. Microsoft and Rockwell just made sense to me, and it's because that's been out in the industry and it works, and that's what people know. And I just wanted that backing from the day they actually drop off with a piece of equipment off our lot, and the times they use it in the field. Everything they do is stored in the cloud database. The maintenance guy, he can see the health of his trucks. The operation guy knows exactly where his trucks are at and how they're running. From a logistics standpoint, do they need parts? So the guy that's ordering the parts, he makes sure that the parts are good and up to date on these systems. I mean, really giving them the tool to properly manage their equipment. Within the cloud environment, you're enabling all the mobile devices like the iPhones and the iPads of the world. So, I mean, that's huge. By harnessing the power of cloud computing, MG Bryan is proving that transformative technology applied to a mature industry is truly a game changer. We're able to sell a better solution to our customers, and it's not just about building better equipment, but it's about being able to help them globally manage their equipment
that's something that's no one's been able to do before. And that's the benefit that we're going to have, and we see the growth is tremendous. The upside is huge for us. 예, 일단 간단하게 지금 비디오 클립 한번 보셨는데요. 보셨듯이 이제 현재 이 MG 브라이언이라고 하는 회사의 그 트럭은 일반 그냥 상용 트럭은 아닙니다. 그죠? 약간의 특수 차량이 이제 트럭이고 일종의 그 필터류들을 이용해서 약간의 프로세싱도 하고 있는 이제 일종의 트럭들이고요. 그래서 이 그 트럭에 관련된 어떤 그 자동차가 운행한 거리라던가 현재 오일의 윤활유 같은 거의 온도라던가 그다음에 필터류들이 사용되어진 시간이라던가 이런 부분들을 어떤 자동화 기술을 이용해서 게더링을 해서 그 데이터를 클라우드로 올려줍니다. 예, 마이크로소프트의 기술을 이용해서 클라우드로 올려주고 해서 우리가 아이폰이 됐건 아이패드가 됐건 아니면 일반 PC가 됐건 어느 장소에서나 그 정보들을 쉐어를 할 수가 있다라고 하는 이제 그러한 하나의 이제 그 베스트 프랙티스가 될 것 같고요. 실제로 이 MG 브라이언이라고 하는 이제 회사에 대한 간단한 소개를 보면 이제 오일앤가스라든지 시멘트 우리 일종의 레미콘과 같은 그런 트럭들도 이제 만드는 회사이고요. 그래서 이렇게 아주 자동화해서 만드는 이제 회사는 아니었기 때문에 한 주에 한 10대 정도, 그래서 이제 연간 한 500대 정도를 만드는 회사이고, 그래서 이제 그 트럭이 2000시간 정도 이제 주행을 하게 되면 엔진에 관련된 어떤 부품이나 그런 부분을 이제 교체를 해야 되는 그런 메인테넌스에 관련된 정보들도 가지고 있고요. 그다음에 다양한 필터류들도 어느 정도 정해져 있는 시간들마다 이제 교체를 해줘야 된다라고 하는 어떤 그런 기준들도 좀 있고요. 해서 이제 MG 브라이언이 하고 싶은 거는 트랙들이 얼마나 많이 이제 실시간으로 주행을 했느냐라고 하는 정보를 떨어져 있는 자신들의 사무실이나 곳에서 확인을 하고 싶다라는 거고요. 현재 필터류나 관련된 부품들의 상태가 현재 어떠하냐라고 하는 것도 실시간으로 트럭은 나라를 다 돌아다니고 있지만 나는 내 사무실에 앉아서 그 각 모든 트럭들의 정보들을 다 받아보고 싶다라고 하는 것들이죠. 해서 이제 실제로 운영되어진 시간, 사용되어진 시간 베이스로 MG 브라이언의 고객사가 그 시간 베이스로 해서 어떤 그 트럭을 메인테넌스를 할 수 있게끔 도와주고 싶다라고 하는 아이디어도 가지고 있었고요. 하지만 어려움이 좀 있었던 거는 자체적으로 MG 브라이언이라고 하는 회사가 자체적으로 IT 인프라나 IT 시스템을 가지고 있지는 않습니다. 그리고 자신들의 비즈니스 플랜에 비춰봤을 때 앞으로도 뭔가 IT 자산, 서버라든가 데이터베이스라든가 이런 것들을 자체적으로 가져가겠다라고 하는 계획조차도 이제 없었던 회사였던 거죠. 그래서 기존에 이제 이 트럭들을 관리하고 있었던 거는 당연히 이제 운전자들이 한번 어디를 갔다 오면 이번에 내가 몇 마일리지 뛰었다. 예를 들어 필터를 교체했다라고 뭘 교체를 했다라고 한 어떤 정보들을 페이퍼상으로만 이제 관리를 하고 있었고요. 당연히 이제 트럭 관리에 대한 어떤 실시간 정보라고 하는 부분들은 불가능했었던 상황이었고요. 유지보스라고 하는 측면도 뭔가 이제 필터가 뭔가 좀 이상한 소리가 난다던가 시커먼 연기가 난다던가 우리가 일반적으로 이제 자동차 타면서 하고 있듯이 그죠. 네. 그래서 이제 뭔가 이제 문제가 있을 때 이제 그것들을 교체를 한다든지 점검을 한다든지 하는 유지보수 작업들을 하고 있었던 상황들이고, 그래서 무언가 이제 필요한 스페어 파트를 내가 이제 구매를 하고 인보이싱을 하는 어떤 그런 절차나 시간적인 부분들도 상당히 이제 많이 걸리는 현실적인 어려움들이 좀 있었던 상황이었습니다. 그래서 이제 그러한 부분들을 좀 해결을 해서 MG 브라이언이 자신들을 위해서 또는 자신들의 고객사를 위해서 무언가 이제 새로운 솔루션을 좀 제공을 해야 되겠다라고 해서 이제 그 솔루션을 찾기 이제 시작하게 되는데요. 그래서 그런 부분들이 자신들이 이제 IT 인프라가 없다 보니까 무언가 이제 위탁되어질 수 있는 어딘가에서 그런 어떤 데이터들이 관리가 되어지고 자신들이 할 수 있는 무언가를 하고자 했기 때문에 제일 위에서 보시면 시큐리티 있듯이 어떤 정보에 대한 보안이라고 하는 부분을 상당히 중요시해서 이제 검토를 했었고요. 그다음 트럭이 한 대일 수도 있고 몇백 대일 수도 있고 몇천 대가 될 수도 있기 때문에 스케일러빌리티, 확장 가능한 무언가 이제 솔루션을 검토를 했었고요. 그다음 멀티 커스터머, MG 브라이언 입장에서 커스터머가 한 군데가 아니고 자신들의 트럭을 사가는 어떤 그 커스터머가 상당히 다양하게 존재하기 때문에 각 그 모든 커스터머들한테 동일한 이제 서비스를 제공해 줄 수 있는 무언가의 시스템을 검토를 했었고요. 멀티 플랫폼, 앞서 이제
그 강사분들도 여러 그 디바이스, 플랫폼이라든지 디바이스를 좀 말씀을 드렸는데, 내가 PC에 앉아서 물리적으로 연결되어 있는 어떤 네트워크를 통해서만 그 정보를 볼 수 있는 것이 아니라, 우리가 아이패드라든가 아이폰과 같은 모바일 디바이스 기기를 통해서라도 정보를 좀 볼 수 있었으면 좋겠다는 것들. 그 다음에 히스토리컬 어세스. 각각의 트럭들마다 과거 이력들이 어떠했는지에 대한 정보들도 참조를 할 수 있게끔 함으로 해서 현재의 담당자들이 과거 이력 데이터를 가지고 뭔가 유지보수를 할 수 있게끔 하는 그런 부분들도 필요하겠다라고 하는 것이 이제 요구 사항들이었습니다. 그래서 이제 이런 부분들을 이제 달성시켜 줄 수 있게끔 하는 것이 이제 퍼블릭 클라우드 이제 기술일 거라고 이제 생각을 했고, 이 클라우드 기술을 통해서 이제 제안드릴 수 있는 가치들은 부담 없이 이제 확장 가능한 이제 IT 솔루션을 확보를 하게 되는 것들이고요. 그리고 이제 무언가 IT 인프라를 만들기 위해서 서버와 같은 하드웨어라든가 OS와 같은 소프트웨어 같은 것들을 우리가 직접 투자를 해서 이제 선투자할 필요가 이제 없다라고 하는 부분도 좀 장점일 것 같고요. 그다음 라쿠엘의 어떤 그런 자동화 영역의 기술과 마이크로소프트의 IT 영역의 기술들이 이제 통합이 되어져서 최신의 제품 및 이제 기술, 서비스들을 제공을 할 수 있다라고 하는 부분들이고요. 그다음에 자동화 영역에 관련해서는 라쿠엘이 가지고 있는 추가적인 어떤 자동화 영역의 밸류들도 그대로 다 사용을 하실 수가 있다라고 하는 부분도 장점이고요. 그 다음에 이런 부분들은 이제 그 클라우드 또는 이제 와이어리스, 모바일 이런 영역으로 가게 되면 당연히 데이터에 대한 이제 보안 이런 부분들은 이제 충분히 요구가 되어지는데요. 앞서 이제 강사분들도 많이 이제 말씀을 주셨지만 마이크로소프트가 가지고 있는 그 와이어리스 영역, 클라우드 영역에서의 어떤 시큐리티에 관련된 그 기능들도 다 활용을 하실 수가 있는 상황들이 되는 겁니다. 그래서 저희가 이 MG 브라이언이라고 하는 회사에 이제 제안했던 이제 클라우드 솔루션인데요. 이 트럭에 트럭 자체에 저희 그 마이크로로직스라고 하는 이제 일종의 PLC입니다. PLC. 이제 프로그래머블 라지 컨트롤러라고 불리는 일종의 PLC를 탑재를 하고요. 그 PLC가 현재 그 트럭의 운행 거리도 게더링을 하고 오일류들의 온도도 게더링을 하고 필터들이 사용되어진 시간도 이제 게더링을 합니다. 그래서 실시간으로 이제 게더링을 계속 하는 거죠. 게더링을 해서 클라우드 게이트웨이를 통해서 이제 클라우드로 그 데이터를 실제로 이 MG 브라이언 케이스 같은 경우에는 15초에 한 번씩 그 필요한 데이터들을 계속 이제 클라우드로 올려주고 있는 상황이고요. 그 클라우드로 이제 올려줄 때는 보면 이제 윈도우즈 아주르라고 하는 이제 마이크로소프트의 이제 클라우드 기술을 이용을 해서 이제 데이터를 올려주고 있는 부분들이고요. 그렇게 해서 이제 올라간 데이터들은 이런 일반 PC라던가 아이패드, 아이폰과 같은 부분 쪽에서 이러한 그 유저 인터페이스 화면들은 저희의 그 팩토리톡 벤티지 포인트라고 하는 라쿠엘의 그 IT 솔루션을 가지고 UI는 만들어져 있고요. 그러한 데이터들은 이제 실시간으로 이제 활용을 할 수 있다라고 하는 부분이 저희가 MG 브라이언한테 이제 드렸던 이제 제안이었고요. 그래서 그런 것들을 좀 더 이제 확장해서 우리가 확장을 해서 뭐 일반 트럭뿐만이 아니라 우리가 일반 제조 현장이다라고 하는 부분까지도 확장해서 이제 전체적인 저희 라쿠엘 오토메이션이 클라우드에 관련된 이제 아키텍처를 만들어서 제공을 해드리고 있는데요. 예를 들어 우리가 발전소일 수도 있고 어떤 전자회사일 수도 있고 일반 수처리를 하는 회사일 수도 있고 국내에 있는 모든 그 이제 제조 현장에는 이와 같은 뭐 소위 얘기하는 PLC 또는 뭐 DCS와 같은 컨트롤 시스템들이 다 사용이 되어지고 있고요. 그런 컨트롤 시스템으로부터 이제 데이터들을 받아서 그 필요한 필요한 정보들을 이제 클라우드로 올려줄 수가 있습니다. 이제 그런 어떤 자동화 역량의 데이터들을 이제 클라우드로 올려주는 부분들에는 몇 가지 이미 상용화되어져 있는 기술들을 쓸 수가 있고요. 또한 저희 라쿠엘 오토메이션이 가지고 있는 이제 PLC 기술을 이용을 하면 PLC라고 하는 그 컨트롤러가 직접 클라우드 쪽으로 데이터를 올려줄 수 있는 스페셜한 어떤 플랫폼들도 가지고 있습니다. 그런 기술들을 이용해서 자동화 영역에 있는 온프레미스 영역에 있는 데이터들이 이제 클라우드로 올라가게 되고요. 그 중간 단에 있는 이제 클라우드 플랫폼에는 이제 코어 서비스, 예를 들어 이제 데이터 액세스라든지 시큐리티에 관련된 어떤 플랫폼들을 가지고 있고, 그다음에 일반적인 비즈니스 로직, 내가 데이터들을 받아서 어떻게 커스터머들한테 보여줄 거냐에 관련된 캘큘레이션을 포함한 일반적인 그 데이터 로직들을 전부 다 포함을 하고 있고요. 그 다음에 이제 프레젠테이션을 어떻게 보여줄 거냐에 관련된 UI 인터페이스에 관련된 로직들도 다 포함을 하고 있습니다. 이제 상위단으로 올라가서는 일반 그 제너릭 인터넷 기술을 이용을 해서 그러한 어떤 데이터들을 이미 우리가 만들어 놓은 UI를 통해서 데이터를 다 활용을 할 수 있다라는 것이고요. 네, 그래서 실제로 이제 저희가 이 MG 브라이언 같은 경우에는 저희가 이름을 아셋 퍼포먼스 매니지먼트
라고 하는 이제 약자로 이제 APM이라고 하는 이제 솔루션으로 이제 특화해서 MG 브라이언한테 좀 제공을 좀 했었고요. 해서 보면은 이제 트럭 유형별, 이름별, 위치별로 트럭을 조회해서 그 각각의 트럭들의 앞서 제가 말씀드린 실시간 데이터들, 필요한 데이터들을 15초마다 한 번씩 이제 실시간성으로 올라오는 그 데이터들을 이렇게 이제 아이패드나 아이폰에서 이제 확인을 할 수 있다라는 거고요. 그 다음에 뭐 뒤에 이제 화면도 제가 다시 한번 말씀을 드리겠지만, 실제로 이제 필요 부품, 어떤 필터를 내가 100시간을 사용을 하고 나면 그 100시간 뒤에는 이제 필터를 바꿔야 되는 상황이라고 하면 100시간쯤 됐을 때 그 커스터머한테 현재 MG 브라이언의 그 트럭을 구매를 해서 사용을 하고 있는 그 커스터머 담당자한테 문자가 됐건 이메일이 됐건 아니면 그 운전자한테 현재의 운전자한테 문자 메시지가 됐건 정보를 알려줍니다. 그래서 지금 여기에 어떤 엔진 필터, 오일 필터 같은 경우에는 몇 시간 뒤에 갈아야 됩니다 라고 하는 정보를 알려준다는 거죠. 해서 이제 실제로 커스터머 입장에서는 내가 이거를 메인테넌스를 어떻게 할 건지를 크게 신경 쓰지 않더라도 MG 브라이언이 이런 기술들을 이용을 해서 MG 브라이언의 커스터머한테 야 이제 이런 부분들을 현재 교체할 때 됐습니다 라고 하는 정보를 줄 수도 있고요. 그럼 그 커스터머는 실제로 이러한 정보들을 직접 보고 있으면서 바로 필요 부품들을 이제 자동으로 조회를 해서 바로 PO, 퍼체이스 오더를 MG 브라이언한테 날려줄 수가 있습니다. 그리고 바로 MG 브라이언으로부터도 인보이스를 바로 받을 수도 있고요. 이러한 모든 부분들이 이제 모든 그 모바일 디바이스가 다 지원을 하고 있다라고 하는 걸 다시 한번 좀 말씀을 드리고요. 해서 이제 실제로 운영되고 있는 MG 브라이언을 위해서 현재 운영되고 있는 몇 가지 화면들을 좀 보여드리도록 하겠습니다. 실제로 현재 그 트럭이 운전되어지고 있는 그 미터들을 다 실제로 실시간으로 이제 모니터링 다 하고 있는 상황들이고요. 그 다음에 이제 각 트럭별, 현재 여기 같은 경우는 현재 지금 트럭이 5대가 등록이 되어 있는데 각각의 트럭의 헬스 정보, 녹색불이다라고 하면 뭔가 지금 당장 뭔가 교체를 안 해도 되고 트럭이 안정적으로 잘 운영이 되어지고 있다라고 하는 것이고요. 이렇게 빨간색 같은 경우에는 조만간에 뭔가를 해야 된다거나 아니면 뭔가를 했어야 되는데 이미 늦었다라든가 하는 정보들을 이제 바로 이제 KPI 형식으로 이제 확인을 하고 있는 거고요. 오른쪽에 보면은 이제 그 온라인이라고 하는 영역은 녹색불 같은 경우에는 실제로 데이터들이 클라우드로 잘 올라와서 그 링크가 잘 되어져 있다라는 거고, 빨간색 같은 경우에는 현재 무언가의 이유로 인해서 온라인 연결이 지금 안 되어져 있다라고 하는 정보들도 실시간으로 받아볼 수가 있습니다. 그 다음에 이제 각 트럭별로 오일의 상태, 에어의 상태, 퓨얼의 상태, 트랜스미션의 상태 같은 것들 다 실시간으로 모니터링을 하고 있고요. 그래서 실제로 엔진이 몇 시간 정도 지금 가동이 되어졌느냐, 그다음 퓨얼, 현재 그 내 트럭이 운전되기 위해서 필요한 윤활유가 어느 정도 레벨로 지금 차져 있느냐라고 하는 정보들도 다 실시간으로 확인을 하고 있는 상황이고요. 그 다음에 실제로 현재 내가 필요한 어떤 필터류와 같은 스페어 파트들의 리스트, 그리고 현재 내가 지금 구매를 해야 될 필요가 있는 것들이 있다 없다에 대한 표현들까지 좀 하고 있고요. MG 브라이언과 이미 합의되어져 있는 파트 넘버, 가격 정보까지 이제 다 확인을 하실 수가 있는 거고요. 그 상황에서 내가 이제 구매를 하겠다라고 하면 바로 이제 PO를 만들어서 PO를 MG 브라이언 쪽으로 날려줄 수도 있고요. 그 다음에 이제 그 GIS 쪽, GPS 쪽하고도 연결을 해서 모든 트럭이 현재 어느 위치를 달려가고 있는지도 다 실시간으로 모니터링을 할 수가 있습니다. 그 다음에 이거는 이제 저희 그 벤티지 포인트라고 하는 저희 자동화 영역에 있는 이제 자체 기술인데요. 이제 그러한 부분들이 이제 벤티지 포인트의 일종의 그 클라이언트 기술, 어떤 뭔가 트렌드를 본다라던가 뭔가 통계적인 분석을 한다라던가 하는 부분들까지도 동일하게 이제 서비스를 받으실 수가 있는 상황입니다. 해서 그 MG 브라이언이 저희의 자동화 영역의 기술, PLC를 포함한 자동화 기술과 앞서 말씀드린 마이크로소프트의 그 IT 기술, 그 다음에 퍼블릭 클라우드를 이용을 해서 APM, 아까 Asset Performance Management라고 하는 이제 토탈 솔루션을 제공을 했는데, 그걸 통해서 이제 달성한 가치를 보면은요, 원래 하고자 했던 이제 목표들은 실제로 이제 그 모든 트럭에 대한 실시간 비저빌리티를 확보를 하려고 했던 거였고, 실제 사용이 되어진 양에 근거한 스페어 파트를 가지고 이제 메인테넌스 하고 싶었던 부분들이 있었고요. 그 다음에 실제로 그 MG 브라이언의 커스터머들이 손쉽게 유지 보수를 좀 할 수 있고 정확한 타이밍에 예방 보전을 좀 할 수 있게끔 도와주겠다라고 하는 거였습니다. 그리고 그럼에도 불구하고 유지 관리를 직접 해야 될 IT 시스템이 없죠. 제가 지금까지 말씀드린 모든 솔루션들은 다 마이크로소프트의 데이터 센터에 다 들어가 있는 겁니다. MG 브라이언 입장에서는 거기에 MG 브라이언 자체에 서버도 없고 소프트웨어도 없는 상황인 거죠. 예.
그리고 이제 신규 트럭이든 아니면 리트로핏하는 트럭이든 모두에 대해서 이제 동일하게 이제 솔루션을 적용을 할 수 있고요. 그래서 이러한 목적으로 이제 MG 브라이언이 이제 이 일을 시작을 했고, 저희들이 이제 솔루션을 제공을 해서 그 목적은 다 충분히 달성을 했습니다. 근데 추가적으로 그렇게 해서 이제 일을 MG 브라이언이 비즈니스를 하다 보니 자신들이 의도하지 않았던 더 추가적인 가치들을 가질 수가 있게 되었는데요. 그게 첫 번째가 뭐냐면 막대한 워런티 비용을 절감을 할 수 있었다는 건데, 예를 들어 MG 브라이언이 트럭을 커스텀한테 팔고 나면 정해져 있는 워런티 기간이 있겠죠. 뭐 2년이면 2년, 3년이면 3년이 있을 텐데, 커스터머가 자신들의 그 트럭을 운영을 하면서 관리를 잘 하지 않으면 그 2년 또는 3년이라고 하는 워런티 기간 내에 잦은 트러블이 발생을 하게 돼서 MG 브라이언이 뭔가 무상으로, 워런티 인이니까요, 무상으로 자꾸 서비스해야 되는 어떤 비용들이 막대했는데, 이러한 어떤 그 서비스를 이용하고 난 다음에 그런 워런티 비용이 막대하게 지금 절감이 되어졌다라고 하는 부분들도 있고요. 그 다음에 리모트 트러블 슈팅, 트럭이 폴트가 났을 때 꼭 MG 브라이언이 운영을 하고 있는 메인테너스 샵으로 올 필요가 없이 실시간으로 데이터를 MG 브라이언 쪽에서 보고 있으니, 운전자가 됐건 아니면은 그 커스터머 사이트의 메인테너스 담당자가 됐건 바로 MG 브라이언 쪽 담당자하고 통화를 하면서 뭔가 이제 해결을 할 수 있다는 부분들도 있고요. 그리고 이제 그런 부분들을 통해서 MG 브라이언 자체가 처음에는 이러한 목적으로 시작을 했는데, 이걸 가지고 새로운 이제 비즈니스 모델도 사실 만들 수 있게 되었습니다. 예를 들어서 이러한 서비스를 이제 유상 서비스로 커스터머들한테 MG 브라이언이 자신들의 커스터머들한테 제공을 함으로 해서 새로운 어떤 비즈니스를 창출을 할 수 있는 이제 모델도 만들 수 있었다라고 하는 것이고요. 예, 해서 지금까지 제가 그 MG 브라이언이라고 하는 이제 커스터머 석세스 스토리를 좀 말씀을 드렸는데, 이런 것들을 지금 저희가 통틀어서 현재 락웰 오토메이션이라고 하는 자동화 영역의 이제 리더인 저희가 지금 드라이브를 걸고 있는 비즈니스 모델 중에 하나가 뭐냐면 Manufacturing Intelligence라고 하는 부분입니다. 오늘 이제 식사를 하고 난 다음에 이 부분에 대한 거는 좀 더 자세한 정보와 좀 더 많은 사례들을 가지고 더 추가적으로 제가 좀 말씀을 좀 드릴 건데요. 짧게 이제 한두 가지 슬라이드만 더 보면은요. 현재 오늘날의 이제 제조 현장을 보면 거기에는 생산팀도 있고 공무팀도 있고 생산 스케줄링 하는 팀도 있고 그다음에 그 매니지먼트 팀도 있겠죠. 공장장님 팀이나 뭐 이런 분들도 계실 거고, 품질 팀도 있고, 그다음 거기에는 자동화 샵플로어, 자동화 영역에는 자동화 제어 시스템을 포함을 한 상당히 많은 시스템들이 깔려 있고, 상위단 IT 영역에는 ERP니 MES니 CRM, SCM 등과 같은 상당히 다양한 엔터프라이즈 시스템이 현재 현장에서 돌고 있는 거죠. 그러면 이렇게 제조 현장과 IT 쪽의 많은 시스템의 데이터들이 산재해 있는데, 그 산재되어져 있는 데이터들을 어떻게 지금 운영을 하고 있느냐라고 하는 거는 사실 좀 반성을 해봐야 되는 부분들도 좀 있지 않을까 싶고요. 해서 우리들이 뭐 현장에 가보면 사실 이러한 그 어떤 그래프들을 이제 프린팅을 해서 현장 곳곳에 이제 붙여져 있는 것들을 많이 볼 수가 있죠. 궁극적으로 이제 Manufacturing Intelligence라고 하는 이제 컨셉으로 저희가 전달하고자 하는 메시지는 뭐냐면, 이러한 그 데이터들이 단순 데이터가 아니라 내가 바로 무언가 액션을 취할 수 있는 밸류어블한 인포메이션이어야 한다라는 것이고요. 해서 자동화 영역의 데이터와 엔터프라이즈 영역에 있는 데이터들을 머지를 해서 메인테너스 담당자가 됐건, 오퍼레이션 담당자가 됐건, 품질 부서의 담당자가 됐건, 상위단의 공장장님이 됐건, 어떤 그 밸류어블한 정보를 그분들에게 제공을 해서 지금 현재 우리의 현황이 이러하니 내가 이러한 부분들을 좀 개선을 해야 되겠구나라고 하는 무언가 액션을 취할 수 있게끔 도와드리자라고 하는 것이 이제 매니팩처링 인텔리전스가 좀 말씀을 드리고 있는 주제이고요. 그래서 이거는 지금 제조 현장단에 상당히 많은 다양한 시스템의 영역들, 어플리케이션 영역들이 존재를 하는데, 거기에 있는 정보들과 상위단 엔터프라이즈 영역에 있는 DW에 포함되어 있는 데이터들 또는 ERP, SCM, MES 영역에 포함되어 있는 데이터들은 전부 다 머지를 해서 실제로 생산성을 향상을 시켜줄 수 있는데 도움을 줄 수 있는 무언가의 영역, 이 영역을 거듭 강조드립니다만 Manufacturing Intelligence라고 말씀을 좀 드리고 있습니다. 예, 그러려면은 무언가 이제 아래쪽 생산 현장과의 무언가의 커넥티비티, 그 다음에 비즈니스 인포메이션 시스템과의 무언가의 커넥티비티들이 있어야 될 거고요. 그런 거를 가지고 실시간으로 데이터들이 올라와서 대시보드 형태든 비주얼라이제이션 형태든 오랩 형태든 간에 실시간 데이터들을 바로바로 활용을 하자라고 하는 부분들입니다. 그래서 이거는 이제 일종의 이제 그런 그 부분의 또 샘플 화면 중에 하나인데요. 이 화면 같은 경우에는 저희가 PLC든 DCS든 제어 현장에 있는 그 시스템과의
커넥티비티를 통해서 데이터를 실시간으로 받고 있는 저희 벤티지 포인트라고 하는 소프트웨어 화면입니다. 그 벤티지 포인트 소프트웨어가 마이크로소프트가 제공하고 있는 쉐어 포인트, 그 협업 플랫폼 위에 올라가서 이러한 정보들이 한 플랜트 내에 있는 다양한 그 담당자들이 공유를 할 수 있고 활용을 할 수 있게끔 만들어준다라고 하는 겁니다. 해서 이제 이 매뉴팩처링 인텔리전스 영역에서도 락웰 오토메이션과 마이크로소프트가 같이 협업하여 새로운 비즈니스 솔루션들을 만들어내고 있고요. 이제 그런 부분들을 좀 많이 활용을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 해서 이제 마지막 코멘트 하나만 하고 이제 마칠까 싶습니다. 오늘 앞서 지금 그 MG 브라이언 사례나 뒷단에 간단하게만 좀 소개해드린 그 매뉴팩처링 인텔리전스를 포함을 하면 크게 이제 솔루션 입장에서는 두 가지인데요. 첫 번째는 제어 영역, 제어 플랫폼, 그러니까 공장 현장에 있는 정보들을 실시간으로 우리가 레포트를 만드는데 엑셀로 레포트 만드는데 뭐 일주일에 한 번씩 레포트를 제공한다든가 이런 것들이 아니라 실시간으로 데이터를 받아서 레포팅들이 만들어지고요. 그것이 적재조사에 필요한 사람들이 공유할 수 있게끔 한다라고 하는 솔루션들이 이미 현재 이제 락웰과 마이크로소프트 사이에 통합되어져 있는 솔루션으로 지금 출시가 되어져 있는 상황이고요. 근데 그런 부분들이 앞서 이제 MG 브라이언 케이스와처럼 나는 특별한 IT 솔루션, IT 인프라를 가지고 있지 않고 향후에도 그거를 내가 직접 관리하고 싶지 않다라고 하는 커스터머 분들은 아까 클라우드 기술과 같은 부분들을 이용을 해서 하시고자 하는 것들을 동일하게 저희가 달성을 시켜드릴 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 두 가지 형태의 이제 솔루션이 있다라고 하는 거를 고민을 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 그래서 이제 그 예를 들어 마지막으로 그 엔드 유저분들, 현재 오늘 이제 많은 커스터머 분들이 와 계신데 엔드 유저분들 같은 경우에는 나의 공장 현장에 있는 정보들을 실시간으로 받아서 무언가 이제 실시간 정보 시스템들을 만들 수가 있겠구나라고 하는 걸 생각을 하시면 좋으실 것 같고요. 그 다음에 아까 제가 명패들을 보니까 삼성 SDS, LG CNS, 오토에버, SK CNC와 같은 그 빅 엔터프라이즈 그룹 내에 있는 그 메이저 SI 업체분들이 계시잖아요. 그죠? 네. 그분들 입장에서는 제 생각에, 제 개인적인 생각으로는 나의 그룹에 속해져 있는 그 플랜트, 이제 커스터머들, 예를 들어 삼성 SDS면 삼성전자가 됐건 삼성 코닝이 됐건 많은 이제 고객사분들이 계실 텐데요. 그러면 이제 삼성 SDS 입장에서는 아까 클라우드와 같은 어떤 그런 그 빅 시스템 플랫폼을 삼성 SDS가 가지고 관련된 삼성 그룹 사이에 있는 모든 그 그룹사들의 정보들을 클라우드 기술을 이용해서 각각의 그 커스터머들한테 제공해 줄 수 있는 그 플랫폼을 그 메이저 그 SI 분들이 또 가져갈 수 있지 않을까 생각이 들고요. 그 다음 하나 더 말씀을 드리면 아마 이 자리에는 그렇게 많지는 않으실 것 같은데 OEM 고객분들이 있습니다. 현재 여기서 제가 말씀드린 OEM 커스터머는 실제로 설비를 만들어서 국내 커스터머한테도 납품을 하고 해외 커스터머들한테 납품을 하는 설비 그 제조 메이커 분들 같은 경우에는 자신들이 만든 설비가 국내 여기저기에서 운영이 되어지고 있고 전 세계 여기저기에서 운영이 되어지고 있기 때문에 그러한 그 자신들이 납품한 설비들이 현재 어떤 상태에서 운영이 되어지고 있냐라고 하는 정보들을 직접 관리를 함으로 해서 나의 설비를 운영을 하고 있는 커스터머들이 좀 더 덜 불편하게 이제 설비를 운영할 수 있게끔 만들어주는 것. 이런 부분들이 앞서 제가 말씀드렸던 이제 클라우드 기술을 이용을 하면 다 가능한 이미 지금 다 가능한 솔루션들인 것이죠. 예. 해서 이제 고객사분들의 이제 유형별로도 제가 오늘 말씀드린 이 동일한 주제들을 서로 다른 어떤 그 형태로 다 응용을 해서 사용을 하실 수 있다라고 하는 것을 다시 한번 좀 강조드리면서 오늘 저희 이제 프레젠테이션 마치도록 하겠습니다. 점심 맛있게 드시고 예, 감사합니다.